السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت فرعون جیسے مردود کے محل میں ہوئی، اور یہ فرعون کی آزمائش تھی کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرنے کے لیے اس نے اٹھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ چھوٹے بچے تھے، آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جس سے فرعون کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا وہی ہے کہ جس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ میری سلطنت اور قوت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے وزیر حامان نے کہا کہ ہم اس کے لیے اس بچے کی آزمائش کرتے ہیں، لہٰذا حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے۔ ایک تشت میں تو اس نے کوئلے دہکا کے رکھے اور دوسرے تشت میں اس نے یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھا، اور پھر ان دونوں تشت کے درمیان حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا گیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا آگ کا تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا وہی ہے جو ہمارا دشمن ہے، بس ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں گے۔ لہٰذا جب وہ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والے تشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا آ کر ہاتھ پکڑا اور آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ بس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ یا کوئلہ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس سے کچھ زبان مبارک کا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جل گیا۔ تب خاتون نے حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی ہے، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صاف گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے تھے، اور آپ کا لقب بسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے جا کر اکثر آپ سے علم اور حکمت کی باتیں بھی آپ سے سنا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر قیلولے کے وقت گشت کر رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم سے تھا یعنی قبطی تھا، اور دوسرا اور جو قبطی تھا وہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا اور اس کا نام سامری تھا۔ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ سامری نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فریاد کی کہ قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی سے کہا کہ اس کی لکڑیاں چھوڑ دو۔ قبطی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دو اور یہ لکڑیاں اسے دے کر تم دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن اس قبطی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس قبطی کے سینے پر ایک ایسا مکہ مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور موسیٰ آئے شہر کے اندر جس وقت خبر ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ بس پائے اس میں 2 آدمی لڑتے، ایک ان میں سے ان کے رفیقوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ بس فریاد کی موسیٰ کے پاس، اس نے جو تھا ان کے رفیقوں میں سے شخص، اور آپ نے دشمن کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔
बस हज़रत मूसा ने सामरी को वहाँ से भगा दिया कि तू यहाँ से चला जा वरना कुप्ती तुझको पकड़ कर मार डालेंगे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दरगाह में आहुजारी करने लगे और उन्हें अपने गुनाह पर निदामत और शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने कुप्ती को इनके हुक्म के फ़ैसले को तस्लीम ना करने के सबब मार डाला था। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मूसा ने कहा कि ए रब, बुरा किया मैंने अपनी जान का, सो बख्श मुझको। बस बख्श दिया और इसको, बेशक वही बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है। इसके बाद सब कुप्ती आए और इस सरदार कुप्ती को मरा देखा। फिर इसके मरने की खबर फ़िरौन मलून को पहुंची। फ़िरौन बोला, जाओ इसके कातिल को पकड़ कर मेरे पास लाओ। तमाम कुप्तियों ने बहुत तलाश किया लेकिन इसका कोई पता ना मिला। फिर इस मरे हुए कुप्ती को ले जाकर दफन किया गया। अगरचे फ़िरौन काफिर था मगर अदलो इंसाफ जालिम व मज़लूम का किया करता था, लेकिन इसका कातिल ना खामोश रहा। फिर दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह उठकर शहर में जाकर देखा कि एक और कुप्ती के साथ वही सामरी जो बनी इसराइल का था वो झगड़ रहा था। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने जब देखा तो उसने फरियाद की। दूसरे दिन भी आपने देखा कि वही बनी इसराइल का आदमी सामरी जो था वो एक और कुप्ती से झगड़ा कर रहा था। हज़रत मूसा को देखते साथ ही उसने आपको मदद के लिए पुकारा और कहने लगा, हज़रत मूसा ने कहा कि तू रोज़ाना यही काम करता है कि तू लोगों से झगड़ता फिरता है। तो वो सामरी कहने लगा कि ए मूसा, आज मुझे भी तू मारना चाहते हो, जैसा कि कल एक कुप्ती को तूने मार डाला था, लिहाजा तुम जब्बार हो इस मुल्क में। बस दूसरा कुप्ती सामरी से ये बात सुनकर दौड़ा, फ़िरौन के पास चला गया और कहने लगा कि कल जिस कुप्ती को मार डाला गया था उसका कातिल मूसा ही है, मूसा ने उसका खून किया है इस कुप्ती का। इसके बाद मूसा डरते हुए अपने रिहाइशगाह को गए कि न जाने फ़िरौन मुझको क्या कहेगा, और वो जालिम भी है और आदिल भी है कि अपने बेटे के साथ भी वो रियायत नहीं करेगा, उससे भी किसास ले लेगा। तो आप अपनी वालदा मोहतरमा से ये पोशीदा बातें कह रहे थे। इसी वक्त एक शख्स ने, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द था, आकर कहने लगा कि ए मूसा, तुमको फ़िरौन मार डालने की फ़िक्र में है, इसी कुप्ती का किसास तुमसे लेगा। तुम इस शहर से किसी दूसरे शहर चले जाओ, तब तुम इससे बच सकोगे, वरना फिर मुश्किल है। और मैं तुम्हारा खैर खां हूँ और हमने तुमको ये ख़बर सुना दी, और ख़बर देने वाला भी फ़िरौन का चचेरा भाई मोमिन मुसलमान ईमान वाला इंसान था। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि एक शख्स शहर के दूसरे सिरे से दौड़ता हुआ आया कि ए मूसा, दरबार वाले मशवरा करते हैं कि तुझको मार डालें, लिहाजा तू यहाँ से निकल जाओ और मैं तेरा भला चाहता हूँ। फिर चले गए मूसा वहाँ से अपनी वालदा को छोड़कर रोते हुए, और ख़बर लेते हुए कहा कि ए परवरदिगार, निजात दे मुझको जालिम कौमों से। बस हज़रत मूसा मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ चले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं आपको गिरफ़्तार न कर लिया जाए, तो आप फ़ौरन मिस्र से भाग निकले, हालांकि आपको कुछ इल्म न था कि कहाँ जाना है, क्योंकि आप इससे पहले कभी भी मिस्र से बाहर नहीं निकले थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब आप मदियन की तरफ मुतवज्जे हुए तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह पर ले चलेगा। जब आप मदियन के पास पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी हैं, जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती, और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साई की तरफ हट आए और कहने लगे कि ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसी का मोहताज हूँ। जब आप मदियन की तरफ मतवज्जे हुए, यानी इत्तफाकी तौर पर उस रास्ते पर चल पड़े जो मदियन को जाता था, और इस उम्मीद का इजहार किया कि शायद मेरा परवरदिगार मुझे इसी रास्ते मंजिल मकसूद तक
पहुंचा दे और मेरी रहनुमाई फरमाएगा। जब आप मदियन के पास पहुंचे, मुराद वो कुआं है जिससे इस शहर के लोग खुद भी पानी पिया करते थे और जानवरों को भी पिलाते थे। ये वही शहर है जिसमें अल्लाह ताला ने असहाब ईका को तबाह कर दिया था और असहाब ईका शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। अहले इल्म की एक राय ये है कि इनकी हलाकत का वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम से पहले पेश आ चुका था। जब आप इस कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें पीछे खड़ी हैं जो अपनी बकरियों को दूसरे लोगों की बकरियों के साथ मिल जाने के अंदेशे से रोक रही हैं। जब मूसा ने इनसे पीछे खड़े होने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया, जब ये चरवाहे चले जाएंगे तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे और हमारा बाप भी बूढ़ा है, यानी हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें चरवाहों के वापस जाने के बाद ही मौका मिलता है और हम खुद इसलिए ये काम करती हैं क्योंकि हमारे वालिद ये काम नहीं कर सकते। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इनकी बकरियों को पानी पिला दिया। मुफस्सरीन का कहना है कि जब चरवाहे वापस जाते तो कुएं के मुंह पर एक भारी पत्थर रख जाया करते थे और ये दोनों बहनें इनके जानवरों का बचा हुआ पानी अपनी बकरियों को पिलाती थीं। लेकिन उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया और इनकी बकरियों को पानी पिलाकर फिर वो पत्थर कुएं पर दोबारा रख दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसे 10 आदमी उठाया करते थे। मूसा ने कुएं से पानी का एक डोल निकाला जो इनकी बकरियों को काफ़ी हो गया। इसके बाद मूसा एक दरख्त के साए में बैठ गए। कहा जाता है कि वो दरख्त कीकर का था। इमाम इब्न जरीर ने बयान किया है कि जब आपने ये सरसब्ज़ दरख्त देखा तो ये दुआ की, ए परवरदिगार, जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसी का मोहताज हूँ। इरशाद बारी ताला है, इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनके तरफ शर्म व हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया उसकी उजरत आपको दे दें। जब हज़रत मूसा इनके पास पहुँचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, तू ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पा ली है। इन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लें क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर यही हैं जो मजबूत और ईमानदार भी हों। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ और मेरी बेटी का मेहर ये होगा कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ काम काज करेंगे। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आप आगे चलकर मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर तो ये बात है मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह का अरसाज़ है। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, चुनाचा आप कीकर के दरख्त के साए के नीचे जा बैठे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि या इलाही, मुझको कुछ खाने को दे और इस वक्त मैं शदीद भूख में मुब्तला हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पस पिला दिया इसने इन जानवरों को पानी। फिर हट कर आया छाँव की तरफ, बोला, ए रब, तूने जो उतारी है मेरी तरफ अच्छी चीज़, मैं इसी का मोहताज हूँ। बस दोनों बेटियाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बोली, आज एक नौजवान अजनबी ने आकर कुएं के मुंह से इस पत्थर को अकेले हटा लिया और फिर हमारी बकरियों को पानी पिलाया और फिर एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठा। जब तारीफ़ कुव्वत उन्होंने अपने बाप से हज़रत मूसा की तारीफ़ बयान की तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बोले, ए मेरी बेटी, जल्दी जाओ, उसको लेकर आओ ताकि मैं इसको इस पानी भरने की उजरत दे दूँ और मैं उसका हक़ अदा कर दूँ। हज़रत शुएब की बड़ी बेटी सफ़ूरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाने के वास्ते गई। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, आई उनके पास उन दोनों में से चलती हुई एक शर्म व हया के साथ और कहने लगी कि मेरे बाप ने तुमको बुलाया है ताकि तुझको मजदूरी दे, तूने पानी पिलाया वास्ते हमारे। ये सुनकर हज़रत मूसा चूँकि
7 दिन के भूखे प्यासे थे। वहाँ से उठकर उस लड़की सफूरा के साथ चले। सफूरा आगे चलती जा रही थी और हज़रत मूसा उसके पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर जाकर हज़रत मूसा ने सफूरा से कहा कि ऐ साहबजादी, मैं आगे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे। तुम मेरे घर उसने कहा कि तुम मेरे घर का राह नहीं जानते, इसलिए मैं तुमसे आगे चलती हूँ। हज़रत मूसा ने कहा, अगर मैं रास्ता भूलूं या गलत रास्ते पर चलूं तो तुम्हारा ये काम होगा कि तुम इशारे से मुझे बता देना। ये बात सुनकर सफूरा ने अपने दिल में ख्याल किया कि ये शख्स बड़ा ही नेक पारसा है। चुनाचा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले और सफूरा पीछे पीछे चली और रास्ता बताती जाती थी, कुछ देर के बाद दोनों हज़रत शुएब के पास पहुंच गए। दोनों ने जाकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम कहा। हज़रत शुएब ने इस्लाम का जवाब बहुत खंदा पेशानी से दिया और फिर इनको अपने पास बिठाया और हज़रत मूसा से हाल अहवाल पूछा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने से हज़रत मूसा ने अपना पूरा अहवाल मिस्र बयान किया और फ़िरौन और कुप्ती वग़ैरह का जो मामला था कि वो आपके हाथों कत्ल हो गया, वो भी बयान कर दिया। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा कि अब तुमको अंदेशा नहीं होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। बस आए हज़रत शुएब के पास और बयान किया, पास उसके कहा, मत डर, तूने निजात पाई ज़ालिमों से। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आई थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने 8 बरस के बकरियां चराने के एवज़ महर लिखवा कर हज़रत मूसा से उनको ब्याह दिया। और इसके बाद हज़रत शुएब ने अपनी बेटी को हज़रत मूसा के सुपुर्द किया और एक असा जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, वो असा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को विरासत नबूवत में पहुंचा था। और आपने वो असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देना चाहा। तब ये सुनते ही वो असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आपने रखा और आपने कहा कि ए मूसा, अगर तुम इस असा को ज़मीन से उठा सकोगे तो फिर मैं तुमको ये दूंगा। ये सुनते साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उस असा को अपने हाथ में ज़मीन से उठा लिया। ये देखकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, शायद तुमको अल्लाह ताला पैगम्बर मुरसल करेगा और मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि देखो, इस फैलाने मैदान में हरगिज़ बकरी चराने मत जाना, क्योंकि इस मैदान में बहुत ज़्यादा अश्तेहे हैं। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया था कि इस अश्तेहे वाले मैदान में बकरियां चराने मत जाना। इस नसीहत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर वक्त ख्याल रखते थे और कोशिश करते थे कि उस तरफ ना जाएं, और आप उन बकरियों को वहाँ जाने से रोक दिया करते थे। मगर बकरियों को आप उस मैदान में जाने से ना रोक सके। उस मैदान में एक दिन बकरियां जाकर चरने लगीं नाचार होकर। वहाँ एक सरिश्ते पर आप जा बैठे और आपके हाथ में जो हज़रत शुएब का दिया हुआ असा था, उसको आपने अपने पहलू में रख कर बोले, ए असा, खबरदार, अगर अश्तेहे आए तो इसको मार डालना ताकि वो हमारी बकरियों को ना खाने पाए, यानी तुम बकरियों पर निगहबान रहना। ये कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लग गई और आप सो गए और आपको बहुत सख्त नींद आ गई। कुछ देर के बाद एक अजदहा अपनी जगह से निकलकर बकरियों को खाने आया। बस उस असा ने अजदहा बनकर इस आने वाले अजदहे को मार डाला। हज़रत मूसा जब नींद से बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि अजदहा इस मैदान में जहां बकरियां चल रही थी मरा हुआ पड़ा है। खुश होकर आप बकरियों को लेकर घर चले आए। ये बात घर आकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बताई और कि हज़रत वो बकरियां उस मैदान में चली गई थी और वहाँ पर अजदहा जो था वो खुद ब खुद मरा हुआ पड़ा था। और इस चीज़ से हज़रत शुएब को और भी यकीन हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होंगे। कहते हैं कि हज़रत मूसा ने 4 बरस हज़रत शुएब की बकरियां चराई और जब 5वां साल शुरू हुआ तो हज़रत शुएब ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारे इकबाल से अगर इस साल हमारी बकरियां जनी नर पैदा हुई
تو وہ سب کی سب بکریاں میں تم کو دے ڈالوں گا۔ بس خدا کی مرضی وہی ہوئی کہ اس سال تمام بکریوں نے نر جنے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام بکریاں دے دی گئیں۔ جب چھٹا سال شروع ہوا تو پھر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں جنی تو بھی تمہیں وہ دے دوں گا۔ اللہ کے حکم سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا، اور وہ سب بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ 7ویں سال شروع ہوا تو پھر اس سال بکریاں حضرت شعیب نے کہا کہ اگر سیاہ بکریاں پیدا ہوئیں تو وہ بھی تمہیں دوں گا۔ تو اس سال اللہ کے حکم سے سیاہ بکریاں پیدا ہوئیں اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کر دی گئیں۔ 8واں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں بچے ابلک جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ کو دے دیں گے۔ اللہ کی مرضی سے تمام بکریوں نے ابلک بچے جنے اور وہ سب حضرت موسیٰ کو دے دیے گئے، لہٰذا حضرت موسیٰ کی بکریوں کا ریوڑ حضرت شعیب کی بکریوں سے دگنا ہو گیا۔ بس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محض کے عوض حضرت شعیب کی بکریوں کو چرایا، اور اس کے بعد حضرت شعیب نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ سب بکریاں اور لونڈی اور مال و متاع لے جاؤ، اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا، تم جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اور خدا تم کو خیریت سے رکھے۔ مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے بہت زیادہ آپ کو مانوسیت تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں اپنے ملک مصر واپس چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت کروں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کروں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہاں آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندیاں اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب بھی مصر جائیں گے۔ حضرت شعیب نے ان کو اجازت دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل آگے نکل گئے تو رات ہو گئی اور رات اسی جگہ گزارنی پڑ گئی، اور بھیڑ بکریوں کو آپ نے ایک جگہ باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ حمل سے تھی، وہ حمل بھی قریب الوقت تھا، چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق رضا الہی سے ہو گیا۔ ادھر سے ایک ایسی آندھی اور طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا چھا گیا، اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور وہ چکماک جھاڑنے لگے کہ شاید اس سے وہ آگ پیدا کر سکیں، لیکن چکماک سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چکماک کو زمین پر پھینک دیا۔ خدا کے حکم سے اس چکماک نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ میں آگ پیدا کروں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چکماک سے باز آ گئے اور پھر آگ کے واسطے بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا، اور در حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس جب پورا کر چکا موسیٰ اور لے چلا اپنے گھر والوں کو تو دیکھا کہ کوہ طور کی طرف سے ایک آگ، پھر یہ کہ دیکھ کر کہنے لگا اپنے گھر والوں سے، سب جہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے واسطے، یا پھر وہ کوئی ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس آگ کو تاپ سکو۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راستہ بھول گئے، اور دوسرا ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے لگا تھا، چنانچہ ان کو درد شروع ہو گئے۔ بہت سی آگ انہیں ایک طرف سے نظر آئی کوہ طور پر، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ تم کچھ دیر یہاں ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنا ہاتھ میں عصا لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے تو ایک سبز درخت دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، بس اس جھاڑی کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر
عصا کے اس درخت کے سرے پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑیں۔ پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا، غرض یہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ اپنا عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنی جوتیاں اپنے پاؤں سے نکالیں، اسی وقت دونوں جوتوں میں 2 بچھو پیدا ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ بولے، میرے پاؤں میں جوتے ہیں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں جوتے بچھو بن گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے اور پھر وہیں غیب سے آپ کو آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا چیز ہے تیرے دانے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیکتا ہوں اور اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے مویشی بھیڑ بکریوں کے واسطے اور بھی اس سے میرے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ، پس ڈالا اس کو، ناگہاں پھر تو وہ سانپ بن گیا، دوڑتا پھرتا تھا۔ پھر کہا، اے موسیٰ، اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر ذرا بھی، پھر میں اس کو اسی حالت میں کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا بن کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ مزید حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا کیا بات چیت ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور ان کو کیا کیا معجزات عنایت کیے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔